Good morning, students. We are going to discuss about Module 3, Part 2. The main thought covered under this section, wage payment or labor remuneration. The wages are the remuneration for labor which are paid as a return for the effort that our workers put in. The wages paid to direct or indirect workers are calculated on the basis of scale of pay and other allowance admissible to them the terms of employment. And this may be modified from time to time. ഓക്കെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു എംപ്ലോയീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റെമുണറേഷൻ നമുക്ക് വേജ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അവരുടെ നേച്ചറിൻ്റെ ബേസിൽ ഓരോ എംപ്ലോയീസിനും പല സ്കെയിൽ ഓഫ് പേസ് ഒന്നെങ്കിൽ ടൈം റേറ്റിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് പീസ് റേറ്റിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഓർഗനൈസേഷനിലെ എംപ്ലോയറും എംപ്ലോയിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരുടെ റെമുണറേഷൻ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. Then the features and the factors or essentials of good wage system. Then first one, easily understood. The method of remuneration must be easily understood by ordinary worker. Otherwise, there may be misunderstanding and suspicion leading to labor unrest. ഓക്കെ, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു എംപ്ലോയീസിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റെമുനറേഷൻ എപ്പോഴും എംപ്ലോയർക്കും അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയിക്കും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന തരത്തിൽ ആയിരിക്കണം. Then second one, choice between quantity and quality. Okay, whether the remuneration is fixed by the employer, is more priority is given to quality, then time rate system is suitable. Then employer wants to more priority to quantity, then piece rate system is followed, and it's chosen by on the choice of employer. Then third one, satisfaction to workers. When a remuneration paid from employer to employee, the employee to get maximum satisfaction at their payment package. Okay. Then fourth one, effect on overhead. The fixed overhead is spread over the units is produced. So the higher the output is, lower incidence of fixed overhead per unit. ഓക്കെ, വേജസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം എപ്പോഴും ആ വേജസ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഓവർഹെഡിനെ എപ്പോഴും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ, മോട്ടിവേഷൻ. The system of wage payment may be designed in such a way that encouraging and motivating workers to perform better and increasing the efficiency and productivity. ഓക്കെ, ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് റെമുനറേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അവൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ ആ വേജസ് കൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ടും എൻകറേജ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഒരു വർക്കറിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് എപ്പോഴും എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള റെമുനറേഷൻ പാക്കേജ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ. ഓക്കെ, then sixth one, conformity. The method of remuneration selected must be conformity with the used by smaller organization similar space. ഓക്കെ, ഒരു വർക്കേഴ്സിന് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ നേച്ചറിന് ആനുപാതികമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റിക്ക് ആനുപാതികമായിട്ട് വേണം നമ്മളൊരു റെമുനറേഷൻ പാക്കേജ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ. Then second last one, ensure the minimum living wages. It should be guarantee minimum living wages to ensure the satisfactory standard of living. ഒരു വർക്കേഴ്സ് നമ്മളൊരു വേജസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അവൻ്റെ ഒരു ജീവിത നിലവാരത്തിന് ഉതകും വിധത്തിൽ വേണം ആ വേജസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, then last one, relation with the nature of work. Okay, and it should be depending upon the nature of work and effort and skill is involved. Workers with a good experience, better skills and expertise should more than the workers who are less experienced, less skilled and less efficient. ഓക്കെ, നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു വേജസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വർക്കറിൻ്റെ അയാളുടെ നേച്ചർ ഓഫ് ടാലൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ ഓഫ് വർക്കിന് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള ഒരു വേജസ് വേണം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ. ഇതാണ് എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് ഗുഡ് വേജ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ദെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് വേജ് പേയ്മെൻറ്റ്. Then the methods of labor remuneration may be broadly classified into two categories, that is remuneration on the basis of time or time rate system. Then second one, remuneration on the basis of result or piece rate system. Then it may be further classified into different dimension. Then first one, remuneration on the basis of time, classified into four categories of methods involved in time rate system. First one, at ordinary levels. Then second one, at high wage levels. Then third one, guaranteed time rate.
and last one differential time rate. Okay, then the piece rate system is further classified into different criteria. Then first one, straight piece rate system, then piece rate with the guaranteed time rate, then a differential piece rate system. Okay, the differential piece rate system is uh, further classified into different dimension. Then Tyler's differential piece rate system, then Merrick's differential piece rate system, then Ganta's bonus plan, then second category is premium bonus system. Under premium bonus system is Halsey premium plan, then Halsey-Ware premium plan, then Rowan plan, then fourth one group bonus system, then fifth one co-partnership, and sixth one profit sharing scheme, and last one non-monetary incentives and fringe benefits. ഓക്കെ, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എംപ്ലോയീസിന് നമ്മൾ വേജസ് കൊടുക്കുന്ന പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് ടൈം, ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം, ദെൻ ഓർ പേയ്മെൻറ്റ് ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് റിസൾട്ട് ഓർ ക്വാണ്ടിറ്റി. ദെൻ ഈ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിനെയും നമ്മൾ വീണ്ടും ഫർദർ ഡയമെൻഷനിൽ നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ദെൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റം. And the time rate system is the simplest and oldest and most common method of wage payment. Under this method, the wages are calculated on the basis of time spent on a job, and irrespective of volume of output. The time may be an hour, a day, a week, or month. Okay, and the total amount of wages is calculated by multiplying the time rate with the time spent. The formula for calculating wages under this method is equal to wage is equal to time worked into rate of wages. Okay, ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റം വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റം. ഇവിടെ ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ വേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം വർക്ക്ഡ് ഇൻറ്റു റേറ്റ് ഓഫ് വേജസ്. എത്ര സമയമാണോ നമ്മളൊരു വർക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ടൈമിന് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള റേറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് വേജസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സപ്പോസ് എ വർക്കർ വർക്ക്സ് ഫോർ 8 hours അറ്റ് ആൻ അവർലി റേറ്റ് ₹100, ആൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വേജസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8 hours ആണ് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 8 hours ഇൻറ്റു അവേഴ്സ് റേറ്റ് പെർ അവർ ₹100. ദ വേജസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 800. ഓക്കെ, ഒരു എംപ്ലോയി എത്ര മണിക്കൂറാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു മണിക്കൂറിന് നമ്മൾ എത്രയാണോ റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ആ റേറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വേജസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദെൻ ദ സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റം. ഫസ്റ്റ് വൺ, when it is difficult to fix the standard time for doing a job. ഓക്കെ, ഒരു ജോബ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമുക്ക് വേജ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലത്. ഓക്കെ, ദെൻ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ജോബ് ഈസ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴും ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നല്ലത്. ഓക്കെ, വെൻ ദി ജോബ് റിലേറ്റഡ് ടു ഓഫീസ് ഓർ ക്ലറിക്കൽ വർക്ക്. ഓക്കെ, ആസ് വി നോ, നമുക്ക് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എപ്പോഴും ക്ലറിക്കൽ നേച്ചറുള്ള വർക്കാണെങ്കിൽ അവിടെയും ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുക. Then fourth one, when collective effort of group effort of person is necessary for completion of a job. Okay, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എഫോർട്ടിലൂടെയാണ് നമ്മളൊരു ജോബ് നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അവിടെയും ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് നല്ലത്. ഓക്കെ, വെൻ വേർ ദ മെൻ്റൽ വർക്ക് ഈസ് ഇൻവോൾവ് സച്ച് പോളിസി മേക്കിംഗ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് നേച്ചറിലുള്ള വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെയും ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നല്ലത്. ദെൻ where the machines, equipments and tools used for production are delicate and very costly. വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ കെയർ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയും ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് നല്ലത്. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ, വെയർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഹയർ ഡിഗ്രി ഓഫ് സ്കില്ല്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഒരു പ്രവർത്തനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ഏറ്റവും നല്ല ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽസും സ്കിൽസും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണെങ്കിൽ അവിടെയും ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഓക്കെ, then objectives and merits of time wage system.
Then first one is a simplicity. Okay, it is a very easy to measure the time spent on job and to calculating amount of wages is earned. Okay, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റം. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ സെക്യൂരിറ്റി ടു വർക്കേഴ്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റം assures the same percentage of security to workers because the ineffective workers and effective workers to get a same salary. Okay, then third one, equality of wages. Okay, all workers doing a similar jobs get the same rate of wages and sense of equality prevails among the വർക്കേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരേ രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള വേജസ് കിട്ടും. അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ, ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി. The time rate system is used to achieving the certain percentage of quality. It's an effective method for time rate system that produce a better quality of output. Okay, then fifth one, less wastage. Then under the time rate, the workers need not speed up their operation and higher wages, so there will be a less wastage of materials and less wear and tear tools and machinery. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വഴി എന്താണ് അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റേജിനെ നമുക്ക് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. Then sixth one, adaptability. The system can be adapted to all kind of work. Even if the worker does variety of job, he can compensate a time wages. Okay, ഏത് തരത്തിലുള്ള നേച്ചർ ഓഫ് വർക്കിലും നമുക്കിത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. Then acceptable to trade unions. The labor unions always prefer the time wages since this method ensure the stable income of all the type of employees. Okay, ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നൊരു സിസ്റ്റമാണ്. കാരണം എല്ലാവർക്കും ഏകീകൃതമായിട്ടുള്ളൊരു വേജസ് നമുക്ക് ഈ ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ, എൻഷുർ മിനിമം ലിവിങ് വേജസ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്യാരണ്ടീഡ് എ മിനിമം ലിവിങ് വേജസ് ടു എൻഷുർ എ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്സ്. ഓക്കെ, ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചോളം അവൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിവിങ്ങിന് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള ഒരു വേജസ് ലഭിക്കും എന്നത് ഈ ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ദ ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇൻഎഫിഷ്യൻസി. This system leads to inefficiency as there is so link between wages and productivity. The workers may deliberately slow down to piece of work. Okay, ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോളം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കും ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കും സെയിം ആയിട്ടുള്ള വേജസ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയെ ബാധിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, ലാക്ക് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ. The system does not provide any incentive to efficiency. Both the efficient and inefficient workers are treated like. Okay, മോട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻകറേജ്മെൻറ്റ് ഇത് വളരെ കുറവാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. കാരണം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സിനും ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സിനും സെയിം റേറ്റ് ഓഫ് സാലറി ലഭിക്കും. അതെന്താണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷൻ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ എൻകറേജ്മെൻറ്റിനെ സാരമായിട്ട് ബാധിക്കുമെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് തേർഡ് വൺ, ഇൻക്രീസ്ഡ് സൂപ്പർവിഷൻ. ദ ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റം ലീഡ്സ് ടു ലോവർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. സോ സ്ട്രിക്റ്റ് സൂപ്പർവിഷൻ ഈസ് required to ensure better productivity. Okay, നമുക്കറിയാം ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴെന്താണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് എപ്പോഴും വളരെ കർശനമായിട്ടുള്ളൊരു സൂപ്പർവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതൊരു ന്യൂനതയായിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, ദെൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ ആസ് ദി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി റിഡ്യൂസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓൾസോ റിഡ്യൂസ് വിച്ച് ദെൻ ലീഡ്സ് ടു ഇൻക്രീസിങ് ദി ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ, ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ബാധിക്കും. ആ ഔട്ട്പുട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് നമ്മുടെ ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ, നോ മോട്ടിവേഷൻ ടു ഇംപ്രൂവ്. Under time rate system, the worker will getting the usual rate even is less inefficient, and this fails to motivate the employees to improve their efficiency and skill. Okay, എപ്പോഴും എന്താ പറയുന്നത് ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് പറയും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ്സ് ടു അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ. നമ്മുടെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഈ ഒരു ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷനായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, then we are discussing for the methods of time rate system. There are a number of methods involved in a time rate system. The first one, the methods of time rate system. Then first one, time rate at ordinary levels. Then under this method, a worker is paid on the basis of time spent by him. Here, the time may be an hour, a day, or a week, or a month.
The payment is made on the basis of hours worked by an employee. His wages shall be calculated as follows. Okay, നമ്മൾ ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ദ ടൈം റേറ്റ് ഓഫ് ഓർഡിനറി ലെവൽസിൽ ദ വേജസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അവേഴ്സ് വർക്ക്ഡ് ഇൻറ്റു റേറ്റ് പെർ അവർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ എത്ര മണിക്കൂറാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കൺസേൺഡ് റേറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർഡിനറി ലെവൽസിലുള്ള വേജസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. For example, hours worked is 48 hours, then rate per hour rupees 100. Therefore, wages is equal to 48 into 100 is equal to 4,800. Then the second method is that time rate at a high wage level. In this case, the time rate is fixed at a level higher than the rate prevailing in the locality for those workers who are more efficient than ordinary workers. Consequently, his high standard of efficiency and output are fixed for such workers. If any worker cannot attain the level of efficiency, he is excluded from the scheme and is paid only ordinary rate. Where the high quality of output and high productivity are objectives, the high wage plan is suitable. The output and efficiency must be capable being measured. The time rate at high wage levelsൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് സ്ലാബ് റേറ്റിലാണ് എംപ്ലോയീസിന് നമ്മൾ വേജസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ആ എംപ്ലോയി ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ടിനേക്കാൾ മുകളിലാണ് അയാളുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് വേജസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ഒരു എംപ്ലോയിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിനേക്കാൾ താഴെയാണ് അയാളുടെ പെർഫോമൻസ് എങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ അയാൾക്കുള്ള ഒരു ഓർഡിനറി ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ വേജ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തും. ആ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം റേറ്റ് അറ്റ് ഹൈ വേജ് ലെവൽ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, for example, the time rate at ordinary levels is rupees 100 per hour. Then the time rate at a high wage level is equal to rupees 120 per hour. Then the standard output is fixed is that 1000 units per week of 48 hours. Then the actual output of A 850 units per week. Then actual output of B 1100 units per week. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ. ഇത് പ്രകാരം നമ്മളൊരു ഓർഡിനറി ലെവലിൽ ഉള്ള റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂറിന് 100 രൂപ വെച്ചാണ് നമ്മൾ വേജസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി ഹൈ ലെവലിലാണ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറിന് 120 രൂപ വെച്ചാണ് നമ്മൾ വേജസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 48 മണിക്കൂർ എന്താണ് 1000 യൂണിറ്റ്സ് പെർ വീക്ക് ഓഫ് 48 അവേഴ്സ്. ഓക്കെ, വീക്കിൽ 1000 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്, വർക്കേഴ്സ് എ, വർക്കേഴ്സ് ബി. ഓക്കെ, വർക്കേഴ്സ് എയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 850 യൂണിറ്റ്സ് പെർ വീക്ക്. ഓക്കെ, ഒരു വീക്കിൽ 850 യൂണിറ്റാണ് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബി ആണെങ്കിൽ 1100 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം റേറ്റ് അറ്റ് ഹൈ വേജസ് ലെവൽസ് നമുക്കറിയാം. എന്താണ്, ഒരു എംപ്ലോയിയെ സംബന്ധിച്ചോളം അയാൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്രൈറ്റീരിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അയാളുടെ അച്ചീവ്മെൻ്റ് എങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഹൈ റേറ്റുള്ള വേജസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ദെൻ ആ എംപ്ലോയിയെ സംബന്ധിച്ചോളം അയാൾ സ്റ്റാൻഡേർഡിനേക്കാൾ താഴെയാണ് അയാളുടെ പെർഫോമൻസ് എങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ടൈം റേറ്റിൽ അയാൾക്ക് വേജസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കാം. ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കെന്താണ് എയുടെ സാലറി നമുക്കൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എയെ സംബന്ധിച്ചോളം അയാളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാഴ്ച 850 യൂണിറ്റാണ് അയാൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് റുപ്പീസ് 100 units assumed to be 100% of efficiency. Then A's output is 850 units. So A's efficiency level is equal to 850 divided by 1000 into 100 is equal to 85%. Okay. നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ 1000 യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. എയെ സംബന്ധിച്ചോളം എയ്ക്ക് 850 യൂണിറ്റേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. നമുക്ക് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചില്ല,
എയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം എയ്ക്ക് നോർമൽ ലെവലിലുള്ള സാലറിയാണ് നോർമൽ ലെവലുള്ള വേജസ് ആണ് എയ്ക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ 48 മണിക്കൂറാണ് ഒരു വീക്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഒരു മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ 100 രൂപ വെച്ചാണ് വേജസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. എയെ സംബന്ധിച്ചോളം അയാളുടെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 850 യൂണിറ്റ് അയാൾക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചുള്ളൂ. നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 1000 യൂണിറ്റാണ്. Therefore, എയെ സംബന്ധിച്ചോളം ടൈം റേറ്റ് അറ്റ് ഹൈ വേജ് ലെവൽസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം അയാൾക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോർമൽ റേറ്റുള്ള വേജസ് അയാൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. Therefore, എസ് വേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 48 ഇൻറ്റു 100 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4800. അപ്പോൾ എയുടെ വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് 48 മണിക്കൂറിന് സാധാരണ നിരക്കിലുള്ള 100 രൂപ വെച്ച് 4800 രൂപ അയാൾക്ക് വേജസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, in the same way the bees efficiency, then bees output is 1100 units. ബീസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അയാളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് 1100 യൂണിറ്റാണ്. Therefore, bees efficiency level is equal to 1100 divided by 1000 into 100 is equal to 110%. ഓക്കെ, നമ്മൾ പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയ നോക്കുക, ബി എ സംബന്ധിച്ചോളം 1000 യൂണിറ്റാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെവൽ. പക്ഷേ ബി എത്രയാണ്? 1100 യൂണിറ്റാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ബിയുടെ പെർഫോമൻസ്. സോ as per the principle of time rate and high wage level system, B is eligible to get the time rate at a higher level. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ബിയുടെ പെർഫോമൻസ്. ബിയുടെ ആ ഒരു എഫിഷ്യൻസിയെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹൈ റേറ്റിലുള്ള വേജസ് ആ റേറ്റിൽ വേണം ബിക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക. സോ the B's wages is equal to 48 hours into 120 rupees 120 is equal to rupees 5760. Okay, then the third system involved in time rate system is that guaranteed time rate. Okay, then under this scheme there are two elements in the time rate, an element of fixed rate and element of variable rate. And the fixed element depending upon the nature of work, and the variable element is depending upon the merit of workers and the cost of living index. The aggregative of two elements constitute the composite time rate for a worker. But this system is complicated and difficult to operate. Owing to above shortcoming, the guaranteed time rate system is not used. Okay, guaranteed time rate സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ രണ്ട് റേറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഫിക്സഡ് റേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വേരിയബിൾ റേറ്റും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഫിക്സഡ് റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മൾ ഒരു വർക്കിൻ്റെ നേച്ചറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്താണ് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വേരിയബിൾ റേറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വർക്കേഴ്സിൻ്റെ മെറിറ്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റം പ്രകാരം ഈ ഫിക്സ്ഡ് റേറ്റും വേരിയബിൾ റേറ്റും കൺസിഡർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കോംബോ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റിൽ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് വർക്കേഴ്സിന് വേജസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായത് കാരണം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഗ്യാരണ്ടീഡ് ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റം ഒരിക്കലും ഒരു വേജ് പേയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. Then the last system is that differential time rate. Okay, then under this system the different time rates are fixed for different levels of efficiency. A percentage of normal efficiency is fixed up to which a worker get a normal time rate. If he crosses the percentage of efficiency, his time rate shall be increasing step by step. ഓക്കെ, ഡിഫറൻഷ്യൽ ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റേറ്റ് ഓഫ് എഫിഷ്യൻസിക്ക് ആനുപാതികമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറൻറ്റ് റേറ്റ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. ഓരോ വർക്കേഴ്സിനെയും അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി കൃത്യമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആൻഡ് ഓരോ എഫിഷ്യൻസിയുടെയും ആനുപാതികമായുള്ള റേറ്റിന് അവരുടെ വേജസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം ഓരോ എഫിഷ്യൻസി ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് ആനുപാതികമായിട്ട് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ വേജസ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് വേജ് പേയ്മെൻറ്റിനാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം
വേജ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓർ ലേബർ റെമുനറേഷനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. അത് പ്രകാരം എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് ഗുഡ് വേജ് സിസ്റ്റം, ഒരു ഗുഡ് വേജ് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ട എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പിന്നെ അതിനുശേഷം സിസ്റ്റം ഓഫ് വേജ് പേയ്മെൻറ്റ്. സിസ്റ്റം ഓഫ് വേജ് പേയ്മെൻറ്റ് മെയിൻലി ടു കാറ്റഗറി is a remuneration on the base of time or time rate system. Then second one, remuneration on the base of result or piece rate system. Then the different methods of remuneration may be on the base of different categories. Then first we are discuss the time rate system and involving sub methods. Under time rate system, the wages are calculated on the base of total hours spent to completing a work into rate of wages. Then the suitability of time rate system, then objectives and merits of time rate system, then demerits of time rate system, then the methods involving in time rate system, that is time rate at ordinary levels, then time rate at high wage levels, then guaranteed time rate, then differential time rate. Okay, then thank you.